Hi students, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னா அனிமல் கிங்டம்ல the last phylum Chordata பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நம்ம 10 phylums பத்தியும் டீடைலா பார்த்துட்டோம்ல. What are the 10 phylums? That is Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and the final one is Chordata. இதோட characteristics என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம டீடைல்டாக பார்த்துட்டோம். And what is the basis of classification? அனிமல் கிங்டமை எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் செக் அவுட் திஸ் வீடியோ. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா Chordata. Chordataவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த Chordataக்கு அண்டரில் இருக்க அனிமல்ஸ் ஹாஸ் அ 4 யூனிக் characteristics. என்னென்ன 4 unique characteristics அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the first one is it has a notochord. இந்த டயக்ராமில் இருக்கு இல்லையா, it has a notochord and it also has a dorsal nerve cord. That is the second unique characteristic. இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோன்னா it has a notochord and then it also has a nerve cord. And the third unique characteristics என்னன்னு பார்த்தோன்னா that is paired pharyngeal gill slits. இங்கே இருக்கு இல்லையா, so it has a pharyngeal gill slits. That is it combines pharynx and gill slits. Gill slits என்ன பண்ணும், it is a respiratory organ and pharynx is involved in the digestive system. So pharyngeal gill slits ன்றது it do both the digestive and the respiratory functions. Okay, and the fourth characteristics என்னன்னு பார்த்தோம்னா it possesses a post anal tail. இதோட tail வால் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் we call it as tail. So it possesses a post anal tail. So these are the 4 major characteristics, unique characteristics in Chordata. இதை பேஸ் பண்ணி தான் we classified animals into the final phylum, that is Chordata they classified. And it has a bilateral symmetry. All the animals in Chordata exhibits bilateral symmetry, that is in one plane. ஏதாவது ஒரு பிளேனில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் it will give you what 2 identical halves. And it has a triploblastic organization. Triploblastic அப்படின்றது 3 germ layers, that is ectoderm, endoderm and the mesoderm. And coelomates, it has a body cavity. Coelom possessing organisms are called as coelomates. Okay, and the Chordata has a organ system level of organization. And இதோட circulatory system எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா it has a closed circulatory system, that is it has a series of vessels வழியாக தான் the blood is circulated through the body. Okay, நம்ம ஹியூமன்ஸில் இருக்குல்ல arteries, veins, capillaries, so these are the series of vessels involved in the blood circulation. So we humans, நம்ம ஹியூமன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஃபைலால் வருவோம், that is Chordata. இந்த chordates இருக்கு இல்லையா, இந்த chordatesை they classified into 3 subphylums. What are the 3 subphylums அப்படின்னா the first one is Urochordata and the second one is Cephalochordata and the third one is Vertebrata. இதில் இருக்கு இல்லையா the first 2 subphylum, இதை collectively we called as protochordates. Okay, that is Urochordataவையும் Cephalochordataவையும் we collectively called as protochordates. And then the third subphylum is Vertebrata. இப்போ ஒரு subphylum பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். What is Urochordata, what is Cephalochordata and what is Vertebrata. Okay, Urochordata, இதில் Uro அப்படின்னா which means tail. So the notochord present only in the larval tail, அதுதான் we call it as Urochordata. Urochordataல இருக்க notochords எல்லாமே they present only in larval tail. இங்கே இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இந்த larval stageல இருக்க larval tailல மட்டும்தான் இருக்கும். It exits up to the larval stages. இந்த notochord வந்துட்டு adult formல we cannot see, only larval stagesல மட்டும்தான் இருக்கும். Examples என்னென்னு பார்த்தோன்னா that is Acidia, Salpa and Doliolum. They comes under the subphylum of Urochordata. And Cephalochordata அப்படின்னா it nothing but the notochord extends from the head to tail region.
region. இந்த அனிமல் பாடியில் இருக்க ஹெட்லேருந்து டெய்ல் வரைக்கும் the notochord is present and it persistent throughout their life. இதோட லைஃப் ஃபுல்லாக it has a notochord. For example, branchiostoma. So Urochordataல it only exists up to larval stage, but Cephalochordataல it persists throughout their life. அது வாழ்நாள் முழுவதும் it has a notochord. Then what is Vertebrata? Vertebrata அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, that is the notochord is only during the embryonic period. Embryonic periodல மட்டும்தான் it has a notochord. Male gametum, female gametum fuse ஆகி it forms a zygote and further develops into a embryo form ஆகும்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இந்த embryo periodல மட்டும்தான் it has a notochord. இது என்ன பண்ணும், வளர வளர it develops into a vertebral column. So embryo stageல மட்டும்தான் it present as a notochord. After that it is replaced by the vertebral column. Okay, and the most important point என்னன்னா, all the vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. அப்படின்னா vertebrates இருக்கு இல்லையா, vertebrates-குள்ள வர animals எல்லாமே they are chordates because Vertebrata is a one of the subphylum in Chordata இல்லையா. But all chordates are not vertebrates. They can be either Urochordataவாகவும் இருக்கலாம், Cephalochordataவாகவும் இருக்கலாம். So all chordates are not vertebrates. Okay, and this vertebrata have a ventral muscular heart. இதோட heart வந்துட்டு it is in the front side of the body. நம்மளுக்குலாம் இருக்கும் இல்லையா, ஹியூமன்ஸ்க்கு எங்கே இருக்கும் heart? It is in the front side with 2, 3 or 4 chambers. 2 chambers-ஆகவும் இருக்கலாம், 3 chambers-ஆகவும் இருக்கலாம், 4 chambers-ஆகவும் இருக்கலாம். ஓகே, and இந்த vertebrataல they have a organ system level of organization சொன்னோம் இல்லையா. One of the organ called kidneys. Kidneys என்ன பண்ணுன்னா, they do excretion and osmoregulation. Excretion அப்படின்னா என்ன, நம்ம பாடியில் இருக்க வேஸ்ட் எல்லாமே it remove from our body. அதை தான் we call it as excretion. And osmoregulation, that is nothing but it regulate the water balance in our body. அதை தான் we call it as osmoregulation. Okay, and the vertebrata has a paired appendages. That is, the body is connected to all the parts. For example, fins or limbs. Some vertebrata has fins. Fins அப்படின்னா ஃபிஷ்லலாம் இருக்கும் இல்லையா, துடுப்பு மாதிரி, அது வந்து ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்ல, they are called fins. And limbs. லிம்ஸ்னா என்ன, கை கால்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதை தான் we call it as limbs. Okay, so these are the subphylum of chordates. Urochordata na என்னன்னு பார்த்துட்டோம், Cephalochordata na என்னன்னு பார்த்துட்டோம், Vertebrata na என்னன்னு பார்த்துட்டோம். And this Vertebrata, இந்த subphylum, it is further classified into so many classes. What is that அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த Vertebrata இருக்கு இல்லையா, it is divided into 2 divisions. That is Agnatha and the Gnathostomata. Agnatha அப்படின்னா nothing but இதில் A அப்படின்னா without அப்படின்னு மீனிங், and ஞாதா அப்படின்றது that is jaws. So the animals without jaws are come under the division called Agnatha. அப்போ ஞாத்தோஸ்டோமேட்டா அப்படின்றது the animals with has jaws. Okay, based on the jaw it is classified into 2 divisions. And then Agnathala, it has a single class called Cyclostomata. Okay, so Cyclostomata classல இருக்க எல்லா animalsமே it does not have a jaws. And Gnathostomata further classified into 2 super classes. என்னென்னு பார்த்தோன்னா, that is Pisces and Tetrapoda. இதை எப்படி பேஸ் பண்ணி இதை கிளாசிஃபைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, based on the fins and limbs. எதுக்கெல்லாம் fins இருக்கோ they are come under the Pisces group. Okay, and எந்தெந்த அனிமல்ஸ்க்கெலாம் it bears limbs, கை கால்லாம் இருக்கு இல்லையா, so they are come under a group called Tetrapoda. And in the Pissesல we have 2 classes. What are the classes அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, Chondrichthyes and then Osteichthyes. Okay, and Tetrapoda we have 4 classes. That is Amphibia, Reptiles,
Aves and Mammalia. ஓகே, இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸ் பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்? தட் இஸ் சைக்ளோஸ்டொமேட்டா. சைக்ளோஸ்டொமேட்டானா என்ன? தே ஆர் ஜாலஸ் ஃபிஷஸ். இதுக்கு வந்துட்டு ஜாஸே இருக்காது. ஓகே, so the cyclostomata are jawless fishes. It has a sucking circular mouth without jaws. Sucking இந்த இமேஜில் இருக்கு இல்லையா, they have a sucking circular mouth. இதோட மவுத் எப்படி இருக்குன்னா, it is in the circle shape. okay, and it sucks because it does not have a jaw. இதுக்கு jaw இல்லையா, அதனால இது வந்து ஃபுட் எப்படி இன்டேக் பண்ணுன்னா, it sucks. சக் பண்ணி தான் இதோட ஃபுட் இன்டேக் நடக்கும். and they are ectoparasites. ectoparasites அப்படின்னா nothing but it lives on the outer surface of the host. ecto அப்படின்னா outer அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா, ஸோ இது என்ன பண்ணும், ஹோஸ்டோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் வாழும். ஓகே, அண்ட் திஸ் சைக்ளோஸ்டொமேட்டா ஹேஸ் அ எலாங்கேட்டட் பாடி. இங்கே இருக்கு இல்லையா, இட் ஹேஸ் அ எலாங்கேட்டட் பாடி பியரிங் 6 to 15 pair of gill slits. gill slits எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? it is a respiratory organ. இங்கே இருக்கு இல்லையா, இதை தான் we call it as gill slits. இது என்ன பண்ணும், வாட்டரில் இருக்க ஆக்சிஜனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கில்ஸ் வழியாக it breathes. okay, and the cyclostomata does not have scales. it has no scales and paired fins. இந்த சைக்ளோஸ்டொமேட்டாவில் ஸ்கேல்ஸே இருக்காது, செதில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ செதிலும் இருக்காது. அண்ட் தென் ஃபின்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லையா, துடுப்பு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர் ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் இருக்கும்ல, ஸோ தட் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட் இன் சைக்ளோஸ்டொமேட்டா. அண்ட் இதோட cranium and vertebral column is made up of cartilaginous. அதுதான் we call it as cartilaginous cranium and vertebral column. cranium அப்படின்றது nothing but that is the skull. நம்ம மண்டை ஓடு இருக்கு இல்லையா, அதை தான் we call it as cranium. that is made up of cartilage. cartilageன்றது that is a connective tissue. நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்குலாம் இருக்க ஸ்கல் இருக்குல்ல, that is made up of bones. but cyclostomataல இதோட cranium and vertebral column that is made up of cartilages, that is the connective tissue. and இந்த cyclostomataவோட circulatory system எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, it has a closed circulatory system. that is the blood is circulated through the series of vessels. series of vessels வச்சு தான் நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே the blood circulation happens. இந்த சைக்ளோஸ்டொமேட்டாவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, that is petromyzon, that is lamprey அப்படின்னு சொல்லுவோம். and then mixine, that is the hagfish. okay, இந்த சைக்ளோஸ்டொமேட்டா யூஸ்வலாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, தே ஆர் மரைன் ஹேபிடேட்ஸ். மரைன் ஹேபிடேட்ஸில் தான் இருக்கும். பட் தே கேன் மைக்ரேட் டு த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபார் ஸ்பானிங். ஸ்பானிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இட் கோஸ் டு த ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸ்பானிங் அப்படின்றது நத்திங் பட் த அனிமல்ஸ் ரிலீஸ் த எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம் இன்டு வாட்டர் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்கு இல்லையா, இட் ப்ரொடியூஸ் த எக் அண்ட் ஸ்பெர்ம், தட் இஸ் மேல் கேமெட்டையும் ஃபீமேல் கேமெட்டையும் இட் ரிலீஸ்ட் இன்டு த வாட்டர். வாட்டர் என்விரான்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிடும் ஃபார் த ஃபர்டிலைசேஷன். அதை தான் we called as எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். ஸோ இது எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் மரைன் ஓஷன்லேருந்து இட் மைக்ரேட்ஸ் டு த ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஓகே, ஒன்ஸ் ஸ்பானிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் த எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் தட் இஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் ரிலீஸ் ஆன கொஞ்ச நாள்லே தே டை. தட் இஸ் ஆஃப்டர் ஸ்பானிங் தே டை வித்தின் ஃபியூ டேஸ். and then after fertilization நடந்ததுக்கப்புறம் it undergoes a larval stage, that is the indirect development. okay, இந்த லார்வா என்ன பண்ணும், இது வந்துட்டு அடல்ட்டாக மாறினதுக்கப்புறம் it return to the ocean. that is the larvae return to ocean after metamorphosis. metamorphosisன்றது nothing but லார்வாலேருந்து அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அடல்ட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை, அந்த ப்ராசஸ் தான் we call it as metamorphosis. இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். ஓகே, திஸ் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அபவுட் சைக்ளோஸ்டொமேட்டா. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, தட் இஸ் Chondrichthyes. Chondrichthyes are jaw fishes. It has a jaws அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, and they are usually called as cartilaginous fishes. that is cartilaginous. okay,
இந்த டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் யூஸ்வலாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தே ஆர் இன் அ மெரைன் ஹேபிடேட் and they are predaceous, that is it kills another aquatic organism and eat them. okay, ஒரு ஆர்கானிசமை கில் பண்ணி அதை சாப்பிடக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் we call it as predaceous and have a streamlined body. streamlined body அப்படின்றது nothing but it has a elongated body. இந்த elongated பாடியாக இருக்கிறதுனால it travel fast in water because இது வந்து predators-ல another organism kill பண்ணுனா it must be so fast and this has a cartilaginous endoskeleton. அதனால தான் we call it as cartilaginous fishes. இதோட inner skeleton இருக்கு இல்லையா, that is made up of cartilage. cartilages அப்படின்றது nothing but it is a connective tissue and இதோட mouth எங்க locate ஆயிருக்குனா it located ventrally, that is in the front side. இதோட front sideல இருக்கு இல்லையா, so அதை தான் we call it as the mouth is located ventrally. and இதோட teeth எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா that is backwardly directed, அப்படின்னா பின்னோக்கி இருக்கும் அதோட teeth. okay, and இதோட notochord எப்படி இருக்கும், that is persists through the life. okay, யூரோகார்டேட்ஸில் தான் பார்த்தோம் அதோட notochord வந்துட்டு லார்வல் ஸ்டேஜ்லேயே போயிடும் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த Chondrichthyes has a notochord persistent through their life. இதோட லைஃப் ஃபுல்லாகவுமே it has a notochord and they have a separate gill slits and no operculum. it has separate gill slits. gill slitsன்றது it is a respiratory organ. operculum அப்படின்றது nothing but இந்த gill slits இருக்கு இல்லையா, இதை சுற்றி ஒரு கவர் இருக்கும், அதை தான் we call it as operculum. but this type of fishes does not have a operculum, that is there is no gill cover. and இதோட skin எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா it is very tough, ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும் with placoid scales. placoid scales அப்படின்றது it is a teeth like structure present on the skin. இங்கே இருக்கு இல்லையா, பல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இந்த ஸ்கின் மேலே, அந்த ஸ்கேல்ஸை தான் we call it as placoid scales. okay, so it has a tough skin with placoid scales and இதோட jaws எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஏன் இதை predaceous சொல்கிறோன்னு தெரியுதா, it has a streamlined body, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வாட்டரில் மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் and இதோட ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே டஃப்பாக இருக்கும் பிகாஸ் அனதர் அனிமல்ஸ் வந்து இதை ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணிட முடியாது and it has a placoid scale, teeth like structure இருக்கும் and இதோட ஜாஸும் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ they are predaceous fishes. okay, எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா scoliodon, that is the dogfish, and the pristis, that is the sawfish, and then carcharodon, that is the great white shark. shark இல்லையா, they are come under this class called Chondrichthyes. okay, and this fishes does not have a air bladder. இதுக்கு வந்துட்டு ஏர் பிளேடர் இருக்காது. ஏர் பிளேடர் இல்லாதனால இது வாட்டரில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், இல்லைனா இது வந்து சிங்க் ஆகிடும். ஓகேயா, ஸோ டியூ டு த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் பிளேடர் there is a need to swim constantly. okay, and this type of chordates has a ventral muscular heart. அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, வெர்டபிரேட்டாவில் இருக்கிறது எல்லாமே it has a ventral muscular heart. இதோட ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்னா that is two chambered heart. what are the two chambers அப்படின்னு பார்த்தோன்னா the auricle and the ventricle. இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ஹார்ட்டில் the first chamber that is auricle and the second chamber is ventricle. இந்த auricle என்ன பண்ணுனா it receives the blood. so auricle is receiving air அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆரிக்கல் எப்பயுமே பிளட்டை ரிசீவ் தான் பண்ணும் and ventricle என்ன பண்ணுனா it pumps out the blood, that is ventricle is pumping. okay, air VIP அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ஆரிக்கல் வந்துட்டு ரிசீவ் பண்ணுமா இல்லை வென்ட்ரிக்கல் ரிசீவ் பண்ணுமான்னு எப்பயுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் air VIP அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா it will be helpful.
ஓகே, யூஸ்வலாக இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னா, வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜனை கில் ஸ்லிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பிளட்டுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ த பிளட் எல்லாமே தே ஆர் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ஆரிக்கல் என்ன பண்ணும், இட் ரிசீவ்ஸ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அண்ட் தென் வென்ட்ரிக்கல் த செகண்ட் சேம்பர் இட் பம்ப்ஸ் அவுட் பிளட் டு ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபிஷஸ் has a two-chambered heart, okay, and some chondrichthyes have a electric organs. சில ஃபிஷ்ஷை தொட்டாலே ஷாக் அடிக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டார்பிடோ. ஸோ இட் ஹாஸ் அ எலக்ட்ரிக் ஆர்கன் அண்ட் சம் ஹாவ் அ பாய்சன் ஸ்ட்ரிங், தட் இஸ் அதோட ஸ்ட்ரிங்கில் இட் ரிலீஸ் த பாய்சன் அனதர் ஆர்கானிசமாக கொல்றதுக்காக. இட் ஹாஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு எலக்ட்ரிக் ஆர்கன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த பாய்சன் ஆர்கன். எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோன்னா torpedo and trigon respectively, and these animals are the cold-blooded animals. Cold-blooded animals we also call it as poikilotherms. Okay, poikilotherms அப்படின்றது nothing but it does not have the ability to regulate their body temperature. வெளியில் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இந்த அனிமல்ஸ்க்கு இருக்காது. பட் நம்ம ஹியூமன்ஸ் இருக்கோம் இல்லையா, we are the warm blooded animals. They have the capacity to regulate the internal body temperature, but this chondrichthyes does not have this capacity, so they are called as cold blooded animals. Okay, and இதோட செக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா they are dioecious. Dioecious அப்படின்னா என்ன, that is the sex are separate. Each individual produce a single set of gamete. வந்துட்டு either male gamete ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் or female gamete ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். And in male gametல the pelvic fins bears the claspers. pelvic fins இருக்கு இல்லையா, that is the ventral fin. the front sideல இருக்க fin எல்லாமே it has a claspers. claspers அப்படின்றது nothing but it is organ. இந்த organ எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, it helps to transfer the sperm to the female organ. because இது மேல் ஃபிஷஸ்ல மட்டும்தானே இருக்கும். இந்த மேல் கேமெட் ஸ்பெர்ம் இருக்கு இல்லையா, அது ஃபீமேல் கேமெட்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த ஆர்கன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் we call it as claspers. and இதோட fertilization, that is the union of male and female gametes எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா, that is internal fertilization. அப்படின்னா the fertilization takes place inside the female organism. இந்த sperm என்ன ஆகும், female organism உள்ள travel ஆகி போய் எக்கோட ஃபியூஸ் ஆகும். அதுதான் we call it as internal fertilization. and then they are viviparous. viviparous அப்படின்னா குட்டி போடக்கூடியது. நம்ம ஆல்ரெடி oviparous அப்படின்னா பார்த்தோம் இல்லையா, they are egg producing organism. but viviparous அப்படின்னா இது வந்து குட்டி போடக்கூடியது. ஓகே, and this chondrichthyes ஓட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், that is dogfish, sawfish and shark. they are come under the chondrichthyes. okay, so this is the characteristics about chondrichthyes. next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், that is the second class in Pisces or Osteichthyes. Osteichthyes அப்படின்னா they are bony fishes. okay, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், they are cartilaginous fishes அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Osteichthyes are bony fishes. இது யூஸ்வலாக என்ன ஹேபிட்டேட்டில் வாழும்னு பார்த்தோன்னா, போத் மெரைன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். இது வந்து ஓஷன் என்விரான்மெண்ட்லேயும் இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ரிவர் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இதோட எண்டோஸ்கெலிட்டன் இன்டர்னல் ஸ்கெலிட்டன் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் போன்ஸ். அதனால தான் we call it as bony fishes. chondrichthyesல the endoskeleton is made up of cartilages, so they are cartilaginous fishes. okay, இதுவும் cartilaginous fishes மாதிரி it has a streamlined body. and இதோட மவுத் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, the mouth is in terminal. terminal அப்படின்றது அந்த பாடியோட எண்டில் இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இதோட எண்டில் தான் இந்த மவுத் வந்து பிளேஸ் ஆகிருக்கும். and it has a 4 pair of gills. 8 gills இருக்கும். that is covered by the operculum. operculumனா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், that is a gill cover. so the gills are covered by the operculum. and இதோட skin is covered with the cycloid scales. நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே என்ன பார்த்தோம், that is
placoid scales அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, டீத் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு. பட் இங்கே இதோட ஸ்கேல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, தட் இஸ் சைக்ளாய்டு. சைக்ளாய்டு அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ஸ்மூத் சர்க்குலர் ஸ்கேல்ஸ். அந்த ஸ்கேல்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அண்ட் இன் அ சர்க்குலர் ஷேப். இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி ஸ்மூத் சர்க்குலர் ஸ்கேல்ஸ் தான் we call it as cycloid scales and it has a air bladder. மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு காண்ட்ரிக்தியஸ்க்கும் ஆஸ்டிக்தியஸ்க்கும் நிறையவே இருக்குது. பிகாஸ் அதில் it does not have a air bladder. ஸோ அதனால் இது வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. பட் ஆஸ்டிக்தியஸ்க்கு it has a air bladder. So it has the ability to float and control the depth in water. அதுதான் we call it as buoyancy. ஓகே, இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக ஸ்விம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இந்த ஆஸ்டிக்தியஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இட் ஹேஸ் போத் மெரைன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. மெரைன் வாட்டருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா, Exocotus, that is flying fish, and Hippocampus, that is the seahorse. Seahorse are come under Osteichthyes. Okay, it has a bone like structure இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதனால தான் they come under this group of fishes. and freshwatersக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, லாபியோ, ரோஹு அண்ட் கட்லா ஃபிஷ். நம்ம நார்மலாக சாப்பிடுவோம் இல்லையா வீட்டில். ஸோ they all are come under this type of fishes. and then aquarium. aquariumல பீட்டா ஃபிஷ் இருக்கும் இல்லையா. this is the beta fish. இது also call it as fighting fish அப்படின்னு சொல்லுவோம். and pterophyllum, that is the angel fish. இதெல்லாம் வந்து நம்ம அக்வாரியம்ல போட்டு வளர்க்கக்கூடிய ஃபிஷஸ். ஸோ these all come under the Osteichthyes. and இதோட ஹார்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, that is two-chambered heart. two chamber, what are the two chamber? The one is auricle and the another one is ventricle. ஆரிக்கல் என்ன பார்த்தோம், it receives the blood, air அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. வென்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணும், it pumps the blood, that is VIP. okay, and then these Osteichthyes are also cold-blooded animals, that is poikilotherms. It does not have the ability to regulate their inner body temperature. அதான் we call it as cold-blooded animals. and இதோட sexo, they are dioecious. okay, dioecious அப்படின்னா nothing but the sexes are separate. each individual has a single type of sex organ. அதான் we call it as dioecious. and then இதோட fertilization எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, they exhibit the external fertilization. external fertilization என்ன, the union of male and female gametes. it is released into the water. வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு fertilization takes place in the water. அந்த எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் நடக்குது இல்லையா, அதுதான் we call it as external fertilization. and they are oviparous, egg producing fishes. okay, and they undergo a direct development. direct developmentனா there is no larval stage. larva form ஆகாம டைரக்டாக it develops into a adult form. okay, அதுதான் we call it as direct development. and அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். this is all about Osteichthyes. okay, next நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் எல்லாமே they come under the Tetrapoda super class. Tetrapoda அப்படின்றது it bears limbs அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. Tetra அப்படின்றது that is 4 and poda அப்படின்றது that is limbs. so animals with 4 limbs are come under the super class called Tetrapoda. அந்த Tetrapodaல 4 classes இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அதில் first class is Amphibia. Amphibia அப்படின்னா nothing but amph அப்படின்னா both அப்படின்னு meaning and bia அப்படின்றது that is life. it has a both life. what are the both lives அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it lives in water as well as in land. that is it is a aquatic organism னு சொல்லலாம். it is a terrestrial organism. landலயும் வாழக்கூடியதாக இருக்கும். okay, and this amphibians have 2 pairs of limbs. that is 2 pairs அப்படின்னு பார்த்தோம்னா that is 4 limbs. tetrapodaல வருதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா. so these amphibians has 2 pairs of limbs and this body has a head, trunk and tail. tail வந்துட்டு சில ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு இருக்கும் பட் சில ஆர்கனிசம்ஸ்க்கு இருக்காது. பட் all the organisms in amphibia has a head and then trunk. இதுதான் we call it as trunk. okay, and they have a moist skin. இதோட skin எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா moist.
வித்தவுட் ஸ்கேல்ஸ். இங்கே வந்துட்டு செதிலாக இருக்கும் இல்லையா ஃபிஷ்க்கு, அந்த மாதிரி ஆம்ஃபிபியன்ஸ்க்கு இருக்காது. ஆனால் இதோட ஸ்கின் வந்துட்டு ரொம்பவே மாய்ஸ்டாக இருக்கும். இந்த இமேஜில் பார்த்தாலே தெரியுதுல்ல. ஸோ தே ஹாவ் அ மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் டியூ டு த மியூக்கஸ் கிளாண்ட். அந்த ஸ்கின்ல வந்துட்டு மியூக்கஸ் கிளாண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதோட ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே மாய்ஸ்டாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் ஆம்பிபியா ஹாஸ் அ ஐலிட்ஸ். ஐலிட்ஸ் அப்படின்றது நத்திங் பட் கண்ணோட இமை இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதோட கண்ணில் தே ஹாஸ் அ ஐலிட் அண்ட் டிம்ஃபானம். டிம்ஃபானம் அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் த இயர் ட்ரம். இந்த இயர் ட்ரம் எங்கே இருக்குன்னா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் எக்ஸ்டர்னலி லொக்கேட்டட் ஆன் த சைட் ஆஃப் ஹெட். இங்கே ஹெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த டிம்ஃபானம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சவுண்ட் ரிசப்டார். சவுண்ட் வேவ்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸை மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி இட் ரிசீவ்ஸ் த சவுண்ட். அண்ட் இந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸோட அனிமெண்ட்ரி கெனால், யூரினரி ட்ராக்ட் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ட் காமனாக எங்கே போய் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் க்ளோயோகா. க்ளோயோகா அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் இஸ் த எக்ஸிட் பாயிண்ட். ஓகே, இந்த பாடியோட எக்ஸிட் பாயிண்ட்டை தான் வி கால் இட் ஆஸ் க்ளோயோகா. இது என்ன பண்ணும், இட் ஓப்பன்ஸ் டு த எக்ஸ்டீரியர், இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ இதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் க்ளோயோகா. இந்த ஆம்ஃபிபியன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் புஃபோ டோட் அண்ட் தென் ரானா ஃப்ராக் இருக்கு இல்லையா. நம்ம வீட்டில் மேக்ஸிமம் எல்லார் வீட்லேயும் வி கேன் see the frogs. So they are the amphibians. And tree frog that is hyla and salamandra that is salamander. So they all come under the amphibia class. Next, இந்த amphibians எப்படி சவுண்டை ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். இது எப்படி ப்ரீத் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா through the respiratory organs, that is through gills, lungs and through skin. இது என்ன பண்ணும், வாட்டரில் இருக்கும்போது இட் யூசஸ் கில்ஸ், வாட்டர்லேருந்து ஆக்சிஜனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கும். லேண்டில் இருக்கும்போது இட் யூசஸ் இட்ஸ் லங்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இட் யூசஸ் இட்ஸ் ஸ்கின். இது வந்து என்ன பண்ணும், இதோட ஸ்கின் மூலியமாகவும் இட் கேன் பிரீத். தட் இஸ் த யூனிக் ஃபீச்சர் இன் ஆம்ஃபிபியா. ஓகே, அண்ட் இதோட ஹார்ட் ஹேஸ் 3 chambers. What are the 3 chambers அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தட் இஸ் 2 auricles and then 1 ventricle. ஓகே, இதில் வந்துட்டு 2 ஆரிக்கல் இருக்கும், 1 வென்ட்ரிக்கல் இருக்கும். 2 ஆரிக்கல் என்னென்ன ஆரிக்கல்னா தட் இஸ் ரைட் ஆரிக்கல் அண்ட் தென் லெஃப்ட் ஆரிக்கல். ரைட் ஆரிக்கல் என்ன பண்ணுன்னா இட் ரிசீவ்ஸ், யூஸ்வலாக ஆரிக்கல் என்ன பண்ணும், இட் ரிசீவ்ஸ் த பிளட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ரைட் ஆரிக்கல் என்ன பண்ணும், இட் ரிசீவ்ஸ் த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஓகே, டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரைட் ஆரிக்கல் ரிசீவ் பண்ணும். லெஃப்ட் ஆரிக்கல் என்ன பண்ணுன்னா இட் ரிசீவ்ஸ் த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட். ஓகே, அண்ட் தென் வென்ட்ரிக்கல் என்ன பண்ணும், it pumps out the blood to various organs in the body. Okay, இதை தான் we call it as 3-chambered heart. And this amphibia are cold-blooded animals. So this amphibians also does not have the ability to regulate their body temperature. Okay, and the sex is dioecious. Dioecious-ன்றது nothing but the sexes are separate. So male தனியாகவும் female தனியாகவும் இருக்கும். Both the sex organs are not present in the same individual and they do external fertilization. எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன்றது தட் இஸ் மேல் கேமெட்டையும் ஃபீமேல் கேமெட்டையும் இட் ரிலீஸ்ட் இன் டு த வாட்டர், தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணிடும். அண்ட் த யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் இன் தட் வாட்டர், அதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன். அண்ட் தே ஆர் ஓவிபேரஸ். ஓவிபேரஸ் அப்படின்றது தே ஆர் எக் ப்ரொடியூசிங், இட் ப்ரொடியூசஸ் எக்ஸ். ஓகே, இது வந்து எக் ப்ரொடியூசிங் ஆர்கனிசம். அண்ட் தே அண்டர்கோ அ இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட். இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட்னா இட் அண்டர்கோ அ லார்வல் ஸ்டேஜ். இந்த எக்லேருந்து வர ஆர்கனிசம் இட் இஸ் அந்த லார்வல் ஸ்டேஜ் அண்ட் ஃபர்தர் இட் டெவலப் இன் டு அடல்ட் ஃபார்ம் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் த லார்வல் ஸ்டேஜ். ஓகே, அடல்ட்டுக்கும் லார்வாக்கும் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்சஸ் இன் அப்பியரன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹேபிடேட். அதுதான் வி கால் இட் ஆஸ் இன்டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட். அண்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், தட் இஸ் toad, frog, tree frog and salamander. They all come under the amphibia. Next என்ன class அப்படின்னு பார்த்தோன்னா which is nothing but the reptilia. Reptilia அப்படின்ற word come from a Latin word called reptile.
ரெப்டம் அப்படின்னா which means crawling, that is ஊர்ந்து போகக்கூடியது. ஸோ ரெப்டீலியா அப்படின்ற ஆர்கனிசம்ஸ் தே ஆர் crawling, ஊர்ந்து போகக்கூடிய ஆர்கனிசம் எல்லாமே they come under a group called reptilia. ஓகே, that is creeping or crawling mode of locomotion. ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி போகும்னா அது வந்து ஊர்ந்து போகக்கூடியதாக இருக்கும். and they are mostly terrestrial organisms. ஓகே, most of them வந்துட்டு லேண்டில் தான் இருக்கும். பட் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டர்டாய்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, டர்டாய்ஸ், crocodiles, ஸ்னேக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, they also live in aquatic environment but mostly they are terrestrial. ஓகே, and இதோட ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா which is very dry and cornified skin. கார்னிஃபைட் அப்படின்றது நத்திங் பட் இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ டெட் ஸ்கின். இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு டெட் ஸ்கின்னால் மேடப் ஆகிருக்கும் ஃபார் ஹார்டனிங். இதோட அவுட்டர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறதுக்காக அந்த டெட் லேயர்ஸால் உருவான ஸ்கின்னை தான் வி கால் இட் ஆஸ் கார்னிஃபைட் ஸ்கின். இது ஏன் அப்படி இருக்குன்னா இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் பேரியர். ஏன்னா இது ஊர்ந்து ஊர்ந்து போகிறது இல்லையா, ஸோ அந்த லேண்டில் நிறைய கல் முள் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால் அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்கின் வந்துட்டு நல்ல ஹார்டனாக இருந்தால் தான் இட் வில் நாட் டேமேஜ் ஈஸிலி. ஸோ அதனால தான் இதோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரையாகவும் கார்னிஃபைடாகவும் இருக்கும். and the epidermal scales are present. epiderma அப்படின்றது outer skin layer தான் we call it as epiderma. இந்த outer skin layerல it has a scales, அதுதான் we call it as epidermal scales. okay, and this does not have a external ear opening. நமக்கு இருக்கு இல்லையா காது, இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஓப்பனிங் இருக்காது. பட் இட் ஹேஸ் அ டிம்ஃபானம். ஆம்பிபியன்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, they have a tympanum, இயர் ட்ரம் இருக்கும், அதுதான் சவுண்ட் வேவ்ஸை ரிசீவ் பண்ணுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஆல் த ரெப்டீலியா ஆல்சோ ஹேஸ் அ டிம்ஃபானம் and they has 2 pairs of limbs, that is tetrapods அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, that is 4 limbs இருக்கும். இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா that is சீலோன். சீலோன் அப்படின்றது நத்திங் பட் that is a turtle. testudo, that is tortoise. chameleon, chameleon that is tree lizards இருக்கு இல்லையா, chameleon, and then crocodile, and then alligator. They all come under a group called reptilia. and the wall lizard, that is hemidactylus. and poisonous snakes illa, the rajanagam சொல்லுவோம் இல்லையா, that is cobra and viper also come under the reptilia. so all the reptiles come under a group called reptilia. and இதோட heart எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா that is 3-chambered heart but 4-chambered in crocodiles. crocodilesல மட்டும் it has a 4-chamber but most of the reptilia has a 3-chambered heart. what are the 3 chambers? that is 2 auricles and 1 ventricle. okay, but crocodilesல மட்டும் 4 chambers இருக்கும், that is 2 auricle and 2 ventricle இருக்கும். and then they are also cold blooded animals. so amphibians, reptilia, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா கிளாஸஸில் இருக்க அனிமல்ஸ் எல்லாருமே they are cold blooded animals. and இந்த ஸ்னேக்ஸ் லிசார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, இதோட ஸ்கேல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்கேல்ஸை வந்துட்டு இது வந்து ஷெட் பண்ணிடும், தோலை உரிச்சிட்டு it will form a new skin. okay, and the sexes are dioecious, that is it has a separate sex, male female separate இருக்கும். and it do a internal fertilization, that is the fertilization takes place inside the female organism. and they are also oviparous, that is egg producing organisms. okay, and they do a direct development. direct development na enna, it does not have any larval stage, it develops into a matured form. okay, அதுதான் we call it as direct development. and examples பார்த்தாச்சு, that is tortoise, crocodiles, snakes, and then lizards. they all come under the reptilia class. next the third class is aves. avesல இருக்க ஆர்கனிசம்ஸ் எல்லாமே they are mostly birds. நம்ம reptiles எல்லாமே they come under the class called reptilia அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி birds come under the class called aves. it has feathers, இது வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே இறகு இருக்கும். and most can fly, எல்லாமே பறக்கக்கூடியதாக இருக்கும். but there is some exception, என்னன்னு பார்த்தோன்னா that is ostrich.
ஆஸ்ட்ரிச் ஆர் கால்டு ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்ட், அதால் வந்து பறக்க முடியாது. ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லாமே ஃப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். அண்ட் தே பொசஸ் பீக். பீக் அப்படின்றது நத்திங் பட் இஸ் த எக்ஸ்டர்னல் மவுத் பார்ட். இங்கே இருக்கு இல்லையா, இந்த மவுத்துக்கு வெளியில், இதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் பீக். ஸோ ஆல் த ஏவ்ஸ் ஹேஸ் பீக்ஸ். ஓகே, அண்ட் தே ஹாவ் 4 limbs அண்ட் hind limbs. 4 limbs அப்படின்றது நம்ம கை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அண்ட் ஹிண்ட் லிம்ஸ் ஆர் கால் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல. இந்த 4 limbs என்ன இருக்குன்னா, தே ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு விங்ஸ். இந்த பேர்ட்ஸில் ரெக்கை இருக்குல்ல, ஸோ தே ஆர் த 4 limbs. 4 limbs தான் மாடிஃபைட் இன்டு விங்ஸ் இன் ஏவ்ஸ். அண்ட் இந்த ஹிண்ட் லிம்ஸ் ஹாவ் ஸ்கேல்ஸ். இந்த ஹிண்ட் லிம்ஸில் இட் ஹேஸ் ஸ்கேல்ஸ். இந்த கோழி கால் அதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இட் ஹேஸ் ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் மாடிஃபைட் ஃபார் வாக்கிங், ஸ்விம்மிங் ஆர் கிளாஸ்பிங். நடக்கிறதுக்கும் ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கும் கிளாஸ்பிங்ன்றது ஒரு மரத்தில் இறுக்கி பிடிச்சி உட்காந்துருக்குல்ல, ஸோ அதை தான் வி கால்ட் அஸ் கிளாஸ்பிங். இந்த ஹிண்ட் லிம்ஸ் இஸ் மாடிஃபைட் ஃபார் நடக்கிறதுக்கு, ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு, கிளாஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஓகே, அண்ட் இதோட ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, இட் ஹாஸ் அ ட்ரை ஸ்கின் வித்தவுட் கிளாண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் த ஆயில் கிளாண்ட். இதோட ஸ்கின்ல ஆயில் கிளாண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எந்த கிளாண்டும் இருக்காது. ஸோ தே ஆர் ட்ரை ஸ்கின். அண்ட் இதோட எண்டோஸ்கெலிட்டன் தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் போன்ஸ். அண்ட் த லாங் போன்ஸ் ஆர் ஹாலோ வித் ஏர் கேவிட்டி. அந்த லாங் போன்ஸ்குள்ள there is no bone marrow. நமக்குலாம் இருக்கு இல்லையா போன் மேரோ, அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து போன் மேரோ இருக்காது. இட் ஹாஸ் ஏர் கேவிட்டி, எம்டி ஏர் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அதுதான் we call it as pneumatic. ஓகே, இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, தட் இஸ் கார்வஸ். கார்வஸ் அப்படின்றது நத்திங் பட் க்ரோ. அண்ட் தென் கொலம்பா தட் இஸ் பீஜியான், புறா இருக்கு இல்லையா. அண்ட் பிஸ்டாக்யூலா தட் இஸ் பேரட். அண்ட் ஆஸ்ட்ரிச் அப்படின்னா ஸ்ட்ரூத்தியோ. அண்ட் தென் பீகாக் தட் இஸ் பேவோ. அண்ட் பென்குயின் தட் இஸ் ஆப்டனோடைட்டிஸ். and vulture that is neophron. These all are come under the Aves class. And in the Aves oda digestive system has 2 additional organs, that is crops and gizzards. இந்த crops அப்படின்றது nothing but it is a sac like structure. இதுக்குள்ள என்ன பண்ணுனா டெம்பரவரியாக இது வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. இது சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் க்ராப் அப்படின்ற ஆர்கனில், தட் இஸ் த சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இட் டெம்பரவரிலி ஸ்டோர்ஸ். அண்ட் கிசார்ட்ஸ் அப்படின்றது நத்திங் பட் இது என்ன பண்ணும், இந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்ச ஃபுட் எல்லாத்தையும் இட் கிரைண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இன் ஏவ்ஸ். இதோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல இட் ஹேஸ் கிராப்ஸ் அண்ட் கிசார்ட்ஸ். கிராப்ஸ் என்ன பண்ணும், ஃபுட்டை வந்து டெம்பரவரியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். அண்ட் கிசார்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், அந்த ஃபுட்டை கிரைண்ட் பண்ணும் ஃபார் digestion purposes. And இதோட ஹார்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, தட் இஸ் 4 chambered heart. What are the 4 chambers? 4 chambersனா என்னென்ன இருக்கும், தட் இஸ் 2 auricle and 2 ventricle. Okay, and the most important characteristics of Aves என்னன்னு பார்த்தோன்னா, they are warm blooded animals. இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ் எல்லாத்துலேயும் they are cold blooded animals அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, that is poikilothermus. but they are warm blooded animals. அதுதான் we call it as homeothermus. ஓகே, homeothermus அப்படின்றது நத்திங் பட் இட் ஹாஸ் த எபிலிட்டி டு மெயின்டைன் தர் இன்னர் பாடி டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, வெளியில் ஒரு டெம்பரேச்சர் கோல்டாக இருந்தாலும் சரி, வார்மாக இருந்தாலும் சரி, இந்த நம்ம பாடியோட டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் வார்ம் பிளட்டட் அனிமல்ஸ். அண்ட் இது எப்படி ரெஸ்பயர் பண்ணும், ப்ரீத் எப்படி பண்ணோன்னு பார்த்தோன்னா, இட் ரெஸ்பயர் பை லங்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ ஏர் சாக்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த லங்ஸ். இந்த லங்ஸோட ஏர் சாக்ஸும் கனெக்டடாக இருக்கும். அண்ட் ஏவ்ஸோட செக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, தே ஆர் ஆல்சோ டயோஷியஸ். தட் இஸ் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட். மேல் பேர்ட் தனியாக இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபீமேல் பேர்ட் தனியாக இருக்கும். ஓகே, அதுதான் வி கால் இட் அஸ் டயோஷியஸ். அண்ட் த ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் internal. What is the internal fertilization? That is fertilization takes place inside the female birds. Adhaan we call it as internal fertilization. And they are oviparous. Oviparous என்றது they are egg producing animals. And then they undergo a direct development. Direct development na there is no larval stage. Direct it develops into a mature adult form.
ஓகே, இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் pigeons are come under aves, parrots, penguin, ostrich. They all are come under the class called aves. And the final class, 4 classes tetrapoda பார்த்துட்டோம் இல்லையா? Amphibia பார்த்துட்டோம், Reptilia பார்த்துட்டோம், Aves பார்த்துட்டோம். The final one is Mammalia. All the mammals are come under a class called Mammalia. Mammals அப்படின்றது nothing but பாலூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. They have the ability to produce milk. அதுதான் we call it as mammals. So இந்த mammals எல்லாம் சேர்ந்த class தான் we call it as Mammalia. இந்த Mammalia usually they live in a variety of habitats. இது வந்துட்டு aquatic habitatஸ்லயும் இருக்கும். They also live in a terrestrial habitats or both. ரெண்டுமே amphibians மாதிரியும் இருக்கும். Okay, and some adapted to fly or live in water. some வந்துட்டு fly பண்ணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். some organism they live in water, that is aquatic organism ஆகவும் இருக்கும். and the major characteristics என்ன? it has the ability to milk அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, from a milk producing gland, that is called the mammary gland. So all the mammals have a milk producing gland called mammary gland, and they are come under a group that is tetrapoda அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. so it has a 2 pairs of limbs, 2 கை 2 கால் இருக்கு இல்லையா. so நம்ம humans எல்லாமே we all come under a Mammalia group and adapter for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. நம்ம limbs வந்து அடாப்டடாக இருக்குது. அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, the skin has hair. இது வரைக்கும் நம்ம எந்த கிளாஸ்லேயும் அதோட ஸ்கின்ல வந்து ஹேர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்ததே கிடையாது. பட் மம்மேலியா கிளாஸில் மட்டும்தான் the skin has hair and external openings are present. external ears நமக்கு ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி மம்மேல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே they have a external ears. இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கிளாஸில் they have tympanum, eardrum மட்டும்தான் இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ we the mammals have the external ears and we also have a different type of teeth. நம்ம பல்லெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, we have different type of teeth. for example we have incisors இருக்கு, canine இருக்கு, molar, premolars இருக்கு இல்லையா. so the mammals have a different type of teeth. okay, and இதோட heart எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, that is 4 chambered heart. 4 chamber அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, that is 2 auricle and then 2 ventricle, and they are warm blooded animals. warm blooded animals ன்றது that is homeothermous. it has the ability to maintain their body temperature constantா வெளியில எப்படி டெம்பரேச்சர் இருந்தாலும் நம்ம internal body temperature கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி we have. and இந்த mammals எப்படி breathe பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, through lungs, that is the respiration by lungs. and the sex of mammals are dioecious. dioecious அப்படின்றது the sex are separate. each individual has only a single type of sex organ. அதுதான் we call it as dioecious. and the fertilization is internal, that is the fertilization takes place inside the female organism. and they are viviparous. viviparous அப்படின்றது it produce babies, குட்டி போடக்கூடியதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. so the tiger, dog, cat இது எல்லாமே they come under the mammals. but it has a few exception. என்ன exception அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, that is platypus. platypus are oviparous. they are egg producing, not it producing babies. okay, so this is the exception in mammalia. and they undergo a direct development. direct development na there is no larval stage. it directly mature into a adult form. adha we call it as direct development. and in the mammalia oda examples enna pathona, there are so many animals. the first one is platypus. they are oviparous அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, that is ornithorhynchus. and then dog canis அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, they all are come under mammalia. and then tiger, that is panthera tigris. and then blue whale என்ன சொல்லுவோம், that is balaenoptera. and then ratus அப்படின்னு சொல்லுவோம். and then kangaroo marcopus அப்படின்னு சொல்லுவோம். and then horse equus அப்படின்னு சொல்லுவோம். and then cat, that is
Felis, and then camel என்ன சொல்லுவோம், that is camelis. They all come under a group called Mammalia because they all are mammals. Okay, this is all about Mammalia. இப்போ நம்ம கார்டேட்ஸில் வரக்கூடிய சப்ஃபைலம் எல்லாத்தையும் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம். அதில் வந்து 3 சப்ஃபைலம் இருக்கும், தட் இஸ் யூரோகார்டேட்டா, செஃபலோகார்டேட்டா அண்ட் தென் வெர்டபிரேட்டா. அண்ட் வெர்டபிரேட்டாவில் வி ஹாவ் ஸோ மெனி டிவிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜாஸை வச்சு வி ஹாவ் 2 டிவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஐக்னத்தா அண்ட் க்னாத்தோஸ்டோமேட்டா. அண்ட் தென் இந்த ஞாத்தோஸ்டோமேட்டாவை ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு 2 சூப்பர் கிளாஸஸ். வாட் இஸ் தட்? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Pisces and the second one is Tetrapoda, and further it has so many classes. நம்ம எல்லா கிளாஸையும் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to see a short recap about all the 10 phylums in the animal kingdom. அனிமல் கிங்டமில் இருக்க 10 ஃபைலம்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ரம் பொரிஃபெரா டு கார்டேட்டா. இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை ஒரு ஷார்ட் ரீகேப்பாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, 10 ஃபைலமையும் எதை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணோன்னு பார்த்தோம். தட் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன், அண்ட் தென் சிமெட்ரி, சீலம் that is the body cavity, and then segmentation, and இதோட organ system that is digestive system எப்படி இருக்கு, circulatory system எப்படி இருக்கு, and இதோட respiratory system எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம ஷார்ட் ரீகேப்பில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஈச் ஃபைலம் ஒரு ஃபைலமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அதையும் நம்ம ஷார்ட் ரீகேப்பில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, the first phylum that is Porifera exhibits cellular level of organization. Cellular level அப்படின்றது nothing but it is a loose cell aggregates. ஒரு செல்லும் தனித்தனியாக இருக்கும் and it performs a specific function. அதுதான் we call it as cellular level of organization. And coelenterate exhibits the tissue level organization. Tissue level அப்படின்றது சேம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணக்கூடிய tissues எல்லாம் group ஆகி it forms a tissues. அதுதான் we call it as tissue level of organization. And platyhelminthes என்ன பண்ணுனா, it exhibits organ level of organization. Organ level of organization ன்றது nothing but இந்த tissues எல்லாம் it group to form a organ. ஒரு ஆர்கனும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும், அதுதான் we call it as organ level of organization. And then aschelminthes-லேருந்து chordates வரைக்கும் they all perform a organ system level of organization. That is, it has a digestive system, circulatory system, respiratory system னு ஒரு சிஸ்டமும் ஒரு ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் குரூப் ஆகி it forms a organ system. So all exhibits a organ system level of organization. And இந்த ஃபைலமோட சிமெட்ரி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். தட் இஸ் பொரிஃபெராவோட சிமெட்ரி, தே ஆர் ஏசிமெட்ரிக்கல். எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் இட் வில் நாட் கிவ் யூ அ ஐடென்டிக்கல் ஹாஃப். அதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் ஏசிமெட்ரி. ஓகே, சீலண்டரேட் பெர்ஃபார்ம் ரேடியல் சிமெட்ரி. ரேடியல் சிமெட்ரின்றது என்ன? ஒன்லி ரேடியல் பிளேன், அதாவது அதோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் எந்த பிளேன் கிராஸ் ஆனாலும் இட் வில் கிவ் யூ அ மல்டிபிள் ஐடென்டிக்கல் பார்ட்ஸ். அதை தான் வி கால் இட் ஆஸ் radial symmetry. platyhelminthes என்ன பண்ணும்? it exhibits a bilateral symmetry. bilateral symmetry அப்படின்னா என்ன? that is only one plane. ஏதாவது ஒரு பிளேனில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் it will give you a two identical half. another planeல it will not give you a identical half. அதை தான் we call it as bilateral symmetry. so platyhelminthes, aschelminthes, annelida, arthropoda, mollusca, they all exhibits a bilateral symmetry. echinodermata இருக்கு இல்லையா, அந்த எக்கினோடெர்மேட்டா தான் it exhibits the radial symmetry. பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹெமிகார்டேட்டா, கார்டேட்டா, இது ரெண்டுமே it exhibits a bilateral symmetry. ஓகே, and the next characteristics என்னன்னு பார்த்தோம்னா that is coelom. coelomன்றது என்னன்னு பார்த்தோம், that is the body cavity between the gut wall and the body wall. அந்த cavity தான் we call it as coelom. ஓகே, the porifera are acoelomates. acoelomates அப்படின்னா it does not have a coelom. and coelenterates also acoelomates, and then platyhelminthes also acoelomates. okay, aschelminthes are the only phylum
it has a pseudocoelomate. இதில் மட்டும்தான் it has a pseudocoelom. pseudocoelomன்றது என்னது? அதோட மீசோடம் sacred pouch-ஆ இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பாடி கேவிட்டியை மீசோடம் லைன் பண்ணி இருக்காது. Instead it forms a sacred pouch. அதுதான் we call it a pseudocoelom. ஸோ இந்த 10 ஃபைலமில் Aschelminthus மட்டும்தான் they are pseudocoelomates. ஓகே, அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க ஃபைலம் எல்லாமே that is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata, they all are coelomates. Okay, they possess coelom, that is they have a body cavity. Next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா that is segmentation. segmentation அப்படின்றது nothing but அதோட பாடியில segments இருக்கா இல்லையா அந்த characteristic தான் we call it as segmentation. And Porifera does not have a segment in their body. Poriferaலையும் there is no segment, and then Coelenterataலையும் there is no segment, and Platyhelminthes, Aschelminthus இது ரெண்டுத்துலேயும் segments இருக்காது. இந்த segmentation is present only in 2 phylum. என்னென்ன அந்த 2 phylum அப்படின்னு பார்த்தோன்னா that is Annelida and Arthropoda. Annelidaலையும் Arthropoda பாடி மட்டும்தான் it has a segment. பேலன்ஸ் இருக்க எல்லா ஃபைலம்லையும் it does not have a segmentation. ஓகே, அண்ட் இதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Porifera does not have a digestive system because they exhibit a cellular level of organization. தனித்தனி செல்ஸாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? They does not have a organ system. And Coelenterats and Platyhelminthes they have a incomplete digestive system because does not have a complete digestive system. மவுத்லேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் எல்லா digestive systemமும் they does not have. Okay, but Aschelminthesலேருந்து வரக்கூடிய எல்லாமே that is Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, they all have a complete digestive system. Okay, so Poriferaல மட்டும் digestive system இருக்காது. Second and third Coelenterataலையும் Platyhelminthesலையும் they have a digestive system but incomplete digestive system. பேலன்ஸ் இருக்க ஹையர் ஃபைலா எல்லாமே they has a complete digestive system. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா that is circulatory system. blood வந்து நம்ம பாடி பார்ட்ஸ்க்கு எப்படி சர்க்குலேட் ஆகுது அதை தான் we call it as circulatory system. Poriferaலையும் it does not have a circulatory system because இதில் வந்து தனித்தனி செல்ஸாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட்லி எந்த சிஸ்டமும் it does not has. digestive systemமும் இருக்காது, circulatory systemமும் இருக்காது, respiratory systemமும் இருக்காது. ஓகே, organ system இருக்கிறதுல தான் mostly they have a complete digestive, circulatory and respiratory system. And same like Porifera, Coelenterataலையும் சரி, Platyhelminthesலையும் சரி, Aschelminthesலையும் they does not have a blood circulatory system. Okay, and then Annelida தான் it has a circulatory system. so இதுக்கு முன்னாடி இருக்க 4 ஃபைலம்லையும் it does not have a circulatory system. Annelidaல தான் it has a circulatory system. after that இந்த circulatory system தான் 2 டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தோம், that is open circulatory and closed circulatory. open circulatoryனா தெரியும், that is it does not have a series of vessels. closed circulatory na it has series of vessels அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? so Arthropoda, Mollusca and Echinodermata has a open circulatory system. it does not have series of vessels. only 2 phylum that is Hemichordata and Chordata has a closed circulatory system. okay, and then next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா that is the respiratory system. நம்ம சொன்னோம் இல்லையா Poriferaல யூஸ்வலாக எந்த சிஸ்டமும் இருக்காது, so that is absent. and same like Porifera, Coelenterataலையும் சரி, Platyhelminthesலையும் சரி, Aschelminthesலையும் they don't have a respiratory system. and இந்த respiratory system எதுலேருந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சுன்னா from the phylum called Annelida. Annelidaலேருந்து all higher phylum has a respiratory system. okay, next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா what is the special feature in specific phylum. Poriferaவோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன? they contain pores.
pores இருக்கும் இல்லையா, அதனால தான் we call it as porifera. And coelenterata ஓட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா we also call it as cnidaria அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. the name is derived from nidoblast. nidoblast அப்படின்றது nothing but it has a stinging cell. ஊசி மாதிரி ஷார்ப்பாக ஒரு செல் இருக்குல்ல, அதுதான் we call it as stinging cell. so it has a nidoblast. and platyhelminthes என்னன்னு சொல்லுவோம், they are flat worm. அதோட dorsal சைடும் ventral சைடும் both have a flattened body, அதனால தான் we call it as flatworms, that is platyhelminthes. and aschelminthes we call it as elongated round worms. okay, so that is aschelminthes. Annelida ஓட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, they are segmented worms. மெட்டாமெரிக் செக்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரே செக்மெண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ த அன்னலிடாவோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன, தே ஆர் செக்மெண்டட் வார்ம்ஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஃபைலம் தட் இஸ் ஆர்த்ரோபோடா. ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்னா தட் இஸ் ஆர்த்ரோ அப்படின்றது ஜாயிண்டட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ தே ஹாவ் அ ஜாயிண்டட் லெக்ஸ். That is the special feature in arthropoda. And then mollusca. mollusca ஓட special feature என்னன்னு பார்த்தோம்னா they have a calcareous skeleton. அந்த snail மேலெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா skeleton, that is made up of calcareous, that is calcium carbonate அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா. so the mollusca has a special feature that is calcareous skeleton. and echinodermata. echinodermata ஓட special feature என்ன, that is the water vascular system and also it has a spiny skin. அதோட skinல spine like structure இருக்குல்ல, needle like structure, that is also a special characteristics. and also it has a water vascular system. and then the ninth phylum that is hemichordata. hemichordataல என்ன இருக்கும், the specialized structure called stomachord பார்த்தோம் இல்லையா. stomachord அப்படின்றது it is a flexible rod like structure similar to notochord அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. so the stomachord present in the hemichordata phylum. and finally chordata, that is the final phylum. it has a special feature called notochord. notochord rod like structure வந்து dorsal sideல இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை தான் we call it as notochord. so all the chordates have notochord. so this is the special features about all the 10 phylum. okay, all clear. இந்த டேபிளில் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் or take notes. இதை பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் because revision purposes. revision அப்போது நீங்கள் ஃபுல் புக்கையும் சின்ன சின்னதாக இதோட என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. so this table is very helpful for your revision purposes. okay, you take screenshot or write it down as notes. okay, இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே NCERT புக்கில் இருக்குது. லைன் பை லைன் எல்லா டாபிக்ஸையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம். ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் chordataவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அண்ட் chordataவை சப்ஃபைலமாக கிளாஸிஃபை பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்ல. வாட் ஆர் த 3 subphylums, that is Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. ஸோ வாட் இஸ் Urochordataனா என்னன்னு பார்த்தோம், Cephalochordataனா என்னன்னு பார்த்தோம், அண்ட் Vertebrata அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அண்ட் தென் Vertebrataவை again subclassified into so many classes based on jaws. first வந்துட்டு jaws-ஐ பேஸ் பண்ணி Agnatha and Gnathostomata அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. and then இந்த Gnathostomataவை further classified into Pisces and Tetrapoda based on fins and limbs. அதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோமா. ஸோ the first class என்ன பார்த்தோம், that is Cyclostomata. Cyclostomata அப்படின்றது they are jawless fishes and அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன, அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். and Piscesல இருக்க 2 classes, that is Chondrichthyes and Osteichthyes. இந்த ரெண்டுத்தோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். Chondrichthyes they are cartilaginous fishes and Osteichthyes என்னன்னு சொல்லுவோம், they are bony fishes. இதெல்லாமே பார்த்தோம்ல. and then Tetrapoda. Tetrapodaல 4 classes பார்த்தோம். what are the 4 classes, that is Amphibiana என்ன, Reptilia அப்படின்னா என்ன, Aves அப்படின்னா என்ன, and then Mammalia. இந்த 4 classes-ஓட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன and அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். and then finally the short recap ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த
10 ஃபைலமோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன அண்ட் இதோட டைஜஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும், அண்ட் தென் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இன் ஈச் ஃபைலம் அப்படின்றதையும் நம்ம ஷார்ட் ரீகேப்ல பார்த்தோம். அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ. உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு நம்புறேன். இஃப் தெர் இஸ் எனி டவுட், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டெக்ஸ்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். அண்ட் ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா இல்லை ஆர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுதுனாலும் டெக்ஸ்ட் in the comment box, okay? And the main thing, don't forget to subscribe our channel, then only you will get notified, okay? See you guys in the next chapter. Bye bye.